आओ जी सैसकृति महला पंजवां दा 16 नंबर श्लोक अज विचारना है। आओ पहला आपां उचारण करते हैं। धन वाहिगुरु साहिब जीओ अनित्य वितंग अनित्य चितंग अनित्य आसा बहुविध प्रकारंग अनित्य हेतंग अहंग बंदंग परम माया मलनंग विकारंग फिरंत जोन अनेक जठरागन ना सिमरंत मलीन बुद्धयंग हे गोबिंद करतमया नानक पतत उदाहरण साध संग महा। आओ एक एक अखर नूं विचारन दा यतन करिए जी। एक शब्द हुंदा है नित, जिन्हें नित रहना है, जिन्हें निता प्रति रहना है, जो मौजूद है, जो जिउंदा है। ते पंजाबी दे विच जदों शब्द नाल ऐड़ा लगदा है उहदा अर्थ ओपोजिट हो जाता है, उल्ट हो जाता है। जिवें असीं पढ़दे ने शुद्ध ते ऐड़ा लग गया अशुद्ध, भाव ये शुद्ध नहीं है। ते जिवें हुंदा ना सफल, जिवें पेपरां चों बच्चा सफल हो गया ते असफल भाव फेल हो गया। इस तरह बहुत सारे शब्द ने जे ऐड़ा लग जाए तो अखर जिहड़ा विरोधी बन जाता है, उल्टा बन जाता है। हुण देखो नित ते अनित, नित का अर्थ है जिहड़ा मौजूद है, निता प्रति रहण वाला जिउंदा, ते अनित्य का अर्थ है जिहड़ा जिउंदा नहीं, तो भाव की होया नाशवान। हुण देखो जी गुरु कहंदे आ अनित्य वितंग, जिहड़ा वित है वह नाशवान है। ते वित्त का अर्थ होंदा जे धन, जिवें असीं आम बोल चाल विच भी न्यूज़ पेपर विच भी असीं कई बार पढ़िया जां सुनिया होवेगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का की अर्थ है खजाना मंत्री, जिहदे कोल धन है, धन का मंत्री, धन का लीडर। हुण इत्थे जां साडा ये साडा अपना शब्द है, साडी बोल चाल विच वरतिया जांदा सी वित्त दा अर्थ है धन। देखो साडा अपना ये पंजाबी बाणी का शब्द सी जिहड़ा असीं इस्तेमाल नहीं करदे, अज सानूं इहदे अर्थ का भी पता नहीं। अनित्य वितंग, जिहड़ा धन है वह नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं है। अनित्य चितंग, ते जिहड़ा इहदा चितन है, चिंतन है, माया दा धन दा जिहड़ा चिंतन है वह भी नाशवान है, वह भी सलामत नहीं है। अनित्य दा अर्थ नाशवान, चितंग दा अर्थ चिंतन करना, भाव माया दा चिंतन करना, माया दी चितवनी जिहड़ी है वह भी नाशवान है। अनित्य आसा, जिहड़ी माया दियां आसां लाई बैठा है बंदा, ये आसा भी नाशवान है। ते बहुविध प्रकार, बहुत विधियां दी, बहुत प्रकार दी की आसा। मनुख अपने अंदर बहुत विधियां दी, ढंगां दी, तरीकियां दी, ते कई प्रकार दी, कई किस्मां दी बंदा आसा लाउंदा है। ते गुरु कहंदे ये भी नाशवान है, ये भी तेनों फायदा नहीं करेगी, ये भी तेरे जीवन का उधार नहीं करेगी, तेरे जीवन को अपडेट नहीं करेगी। अनित्य आसा बहुविध प्रकारंग, एक पंक्ति पूरी हुई, अगली पंक्ति अनित्य हेतंग। हेतंग का अर्थ होंदा जी हित, हित करना, मोह करना, प्रेम करना। ते गुरु कहंदे जिहड़ा माया दा हित है, जिहड़ा माया दा मोह है वह भी नाशवान है। ते अहंग बंदंग, अहंग दा अर्थ हंकार, माया दा हंकार, हंकार भी विकारां विच आउंदा, पंज विकारां विच मोह भी। ते बंदंग दा अर्थ है बंधन, माया दे बंधन, दुनियावी बंधन, जंजाल जिन्हों आपां कह दिंदे हां। गुरु कहंदे आ अनित्य हेतंग आहंग ते बंधंग, माया दे बंधन, माया दा हंकार, माया दा मोह जिहड़ा ये भी नाशवान है। ते परम माया मलनंग विकारंग, परम माया, माया दा परम, माया रूपी परम। ते परम दा अर्थ हुंदा है छल, छल रूपी माया। ते छल दा अर्थ हुंदा है धोखा, धोखा करन वाली माया, धोखा देण वाली माया। ये माया जिहड़ी धोखा दिंदी है, ये माया बड़े जीवां नूं बड़े रूपां च ठगदी है। ये माया कई रंगां दी, असीं पढ़दे हैं ना, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय। आपां लम्मी विचार माया वाले टॉपिक के उत्ते करांगे, इत्थे आपां अखरी अर्थ करिए, यतन आ भी अखरी अर्थ कीता जावे, ते जिथे जरूरत पेगी ज़्यादा उत्थे थोड़ी जी टिप्पणी आपां कर लैंदे आ। आओ जी फिरंत जोन का अर्थ आ भरम माया, माया रूपी भरम, भरम रूपी माया, ठग रूपी माया, भुलेखा रूपी माया, जां छल रूपी जिहड़ी माया। भरम
ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖਾ, ਧੋਖਾ, ਛਲ, ਠੱਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਮ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਛਲ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ। ਮਲਨੰਗ, ਮਲਨੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਲ, ਮਲੀਨਤਾ। ਤੇ ਵਿਕਾਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਵੀ ਇਹ ਛਲ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਇੱਥੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ ਫਿਰੰਤ ਜੋਨ ਅਨੇਕ। ਫਿਰੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਆ। ਅਨੇਕ ਜੂਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਠਰਾਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ। ਜਠਰ ਅਗਨ, ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ, ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਸਹਾਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰੰਤ ਜੋਨ ਅਨੇਕ ਜਠਰਾਗਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਠਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਭੀ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ 4 ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਿਣਸੇ ਹੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰੰਤ ਜੂਨ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਠਰਾਗਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਮਰੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਨਾ ਸਿਮਰੰਤ। ਤੇ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧਿਅੰਗ, ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਿਮਰੰਤ, ਮਲੀਨ ਬੁੱਧਿਅੰਗ, ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਮਇਆ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਤ ਮਇਆ। ਮਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਰ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਰਾਮਤ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਆ ਬਚਨ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਰਤ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ, ਰੱਬ ਪਤਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪੁੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਸੰਗਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਵਸਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੌਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 16 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ।